مقامی بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خادم پاکستان کی ملک کی ترقی کے لیے بھاگ دوڑ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صبح سویرے اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا دورہ کیا۔ 4 سال سے التوا کا شکار میٹرو بس منصوبے کا جائزہ لیا اور تاخیر پر انکوائری کا حکم بھی جاری کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ منصوبے پر 16 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، یہ قوم کا پیسہ ہے، اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے موٹر وے پر اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا ایک اسٹیشن بنانے، منصوبے کا معیار بہتر بنانے اور منصوبے کے بسوں میں سامان رکھنے کی جگہ بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ شٹل سروس چلا کے ٹریفک کو کمیوٹرز کو بلا سکتے ہیں ٹو اینڈ فرو۔ کیا تو یہ آپ جو موٹر وے کے اوپر جو اس کا اسٹیشن جو ہے اس کو وار فوٹنگ میں بنوانا ہے۔ ابزرو یور پیپر رولس، بٹ اس میں جو بھی اس میں اسپیڈیسٹ پروسیس ہے اس کو فالو کرنا۔ ایل سی کھل گئی بسوں کی بسز تو ٹرانسپورٹیشن میں ہے، دل بھی ہے 5 مئی، لیکن ساری انکوائری کرا کے بتائیں، اس کو ٹی آرز بنائیں، اس میں انکوائری ہونی چاہیے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ قوم کا پیسہ ہے، 16 ارب روپے لگ گیا ہوا ہے، نہیں پہنچا۔ دیٹس دا پوائنٹ، اس کے ایک انکوائری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صبح سویرے ہی اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا دورہ کرنے پہنچ گئے۔ 4 سال سے التوا کا شکار میٹرو بس منصوبے کا جائزہ لیا اور تاخیر پر انکوائری کا حکم بھی جاری کر دیا۔ بیضا سلیمی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ بیضا سلیمی، بتائیے گا، خادم پاکستان ملک کی ترقی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور صبح سویرے ہی اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا دورہ کیا، انہوں نے کیا کہنا تھا، وہاں پر کیا صورتحال دیکھی؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف صبح سے ان ایکشن ہے اور وہ 7 بجے کے قریب اسلام آباد میں پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس منصوبے کا دورہ کرنے پہنچ گئے اور اس کے آغاز کے لیے انہوں نے جاری کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ احسن اقبال مریم اورنگزیب، ڈاکٹر طارق فضل اور حنیف عباسی میں دیگر لیگی رہنما بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم میٹرو بس میں سفر کرتے ہوئے NHA میٹرو اسٹیشن پہنچے، جہاں انہیں چیئرمین CDA اور NHA حکام کی جانب سے منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے اس منصوبے میں 5 سال تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی انکوائری اور ذمہ داران کے تعین کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 16 ارب روپیہ خرچ ہونے کے باوجود یہ منصوبہ اب تک قابل عمل کیوں نہ ہو سکا اور اس کی جو اضافی 1.5 ارب کی لاگت آئے گی اس کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ وزیر اعظم نے NHA حکام اور CDA حکام کو یہ منصوبہ 16 اپریل کے روز سے ورکنگ کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور کہا کہ پشاور موڑ تا ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کی باقاعدہ سروس شروع کر دی جائے اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ رمضان میں عوام کو مفت بس سروس فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم نے موٹر وے چوک میں میٹرو اسٹیشن بنانے، 12 کو اور رواد سے پشاور موڑ تک میٹرو بس سروس چلانے کی فیزیبلٹی فوری بنانے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج اس میٹرو اسٹیشن کے جو تزئین و رائش ہے اس کے کام پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے ہدایت کی کہ اس کے معیار کو بہتر بنایا جائے اور ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کے سامان کے لیے بسوں میں ریک بھی لگائے جائیں تاکہ ان کو یہ سہولت حاصل ہو سکے۔ جی، عوامی مفاد کے منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے اور منصوبے کی تاخیر پر تحقیقات کا حکم بھی جاری کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ بہت شکریہ بیضا سلیمی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پاکستان کے نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے شہباز شریف کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان 75 سال سے امریکہ کے وسیع تر باہمی مفادات کا اہم شراکت دار ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امریکہ پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری ملک کے طور پر دیکھتا ہے جو دونوں ممالک کے مفادات کے لیے اہم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے دیرینہ تعلقات مزید بڑھانے کے خواہش کا بھی اظہار کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के जानिब से मुबारकबाद के पैगाम का ट्वीट करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने अपने जवाबी ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गहरे और वसील बुनियाद ताल्लुकात हैं। अपने बरतानवी हममनसब के साथ करीबी तौर पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बरतानिया से अपनी दीरीना दोस्ती को मज़ीद बढ़ाएंगे और अपने हिमाजहती ताल्लुकात को अगले मरहले तक ले जाएंगे। इससे पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद का पैगाम दिया था और बाहमी मफादात के तहत मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और यहाँ आपको अपडेट करते हैं कि लाहौर की एहतसाब अदालत में चिन्यूट माइंस एंड मिनरल्स स्कैंडल केस की समाअत आज होगी। पीटीआई के सप्तान खान समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश होंगे। सप्तान खान ने नैब रेफरेंस की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रखा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर जंगलात सप्तान खान अब से कुछ देर बाद लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। ये याद है कि नैब की जानिब से उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका है और अब तक फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है और अब तक 18 गवाहान भी पेश हो चुके हैं और आज मज़ीद 3 गवाहान पेश होंगे। और याद है कि सप्तान खान ने नैब के रेफरेंस की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर रखा है और आज अदालत ने सप्तान खान की जो नई दरख्वास्त है उस पे दलाइल के लिए वकला को तलब कर रखा है। और ये भी याद है कि नैब ने जो अपने रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चिन्यूट में माइंस का जो है ठेका अपनी मनपसंद कंपनी को देने का उन पर इल्ज़ाम है और उसकी वजह से 6 अरब रुपये की खतीर रकम जो है उसका खजाने को टीका लगाया गया है। और नैब का अपने रेफरेंस में ये कहना है कि हमारे पास पूरे के पूरे सबूत हैं कि ये जो बाकायदा बिडिंग नहीं हुई और कानूनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। तो आज जो है सप्तान खान पेश होंगे और एहतसाब अदालत के जज जो हैं अब से कुछ देर बाद इस अहम केस की समाअत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी से को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ मुजरिम, बेटा मफरूर, भाई और बेटी जमानत पर है। मुल्क पर बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया है। कौम इन डाकुओं को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। शहबाज शरीफ पर 4000 करोड़ की करप्शन के केसेस हैं। क्या इसे अपना वज़ीर आज़म मान लें? हमें आज फैसला करना है, आज़ादी चाहते हैं या गुलामी। तहरीके इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम शुरू। पेशावर में भरपूर सियासी पावर शो। जलसे का आगाज कौमी तराने से किया गया। मिली नगमों ने कारकुनों का लहू गरमाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जलसे से धुआंधार खिताब किया। बोले नवाज शरीफ और उसके बेटे मफरूर हैं, बेटी और भाई जमानत पर है। अमेरिका ने इस कौम पर बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया है। ये कौम इन डाकुओं को कभी कबूल नहीं करेगी। शहबाज शरीफ पर 4000 करोड़ की करप्शन के केसेस हैं। क्या इसे वजीर आजम मान ले? शहबाज शरीफ जमानत पे, इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे। हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। 4000 करोड़ रुपए के करप्शन के केसेस इसके ऊपर हैं। क्या हम मानेंगे इसको अपना वजीर आजम? इमरान खान ने सवाल किया, क्या उन्होंने कभी कानून को तोड़ा? क्या उन्होंने कभी इदारों और अदलिया के खिलाफ लोगों को भड़काया? मेरा जुर्म क्या था? आपने रात के 12 बजे अदालतें लगाई। कभी मैंने कानून तोड़ा? कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया? आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई?
चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मुल्क भर में अवाम को कॉल दे रहा हूँ, हफ्ते को मुल्क भर में सड़कों पर निकलना है। हमें आज फैसला करना है, आजादी चाहते हैं या गुलामी। हफ्ते को कराची में जलसा करूंगा जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं हो जाती, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, हम सड़कों पर रहेंगे। हकीकी आजादी की जंग शुरू हो चुकी। अगले हफ्ते मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, जिस तरह आप पिछली इतवार को निकले थे, हफ्ते को मैं कराची में जलसा करूंगा और आपने हर शहर में निकलना है जिस तरह आप निकले थे इतवार को, एक जिंदा कौम की तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर शहर में आपने निकलना है, अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना है, इन गुलामों के खिलाफ निकलना है, इन अमेरिकनों के गुलामों के खिलाफ निकलना है। इमरान खान का कहना था, अमरीकियों हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले, हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। कान खोल कर सुन लो, ये वो 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमेरिका ने जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म की, अब ये नया बाशऊर पाकिस्तान है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पेशावर जलसे में कहना था कि इमरान खान के खौफ की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए। इमरान खान ने पहले ही कहा था ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। मौलाना और बिलावल में क्या नज़रिया मिलता है? उनका नज़रिया नहीं, सिर्फ मफादात मिलते हैं। कहता है कश्मीरियों का दिफा करूँगा, कश्मीरियों के कातिल को तुम रायवेंड बुलाकर चूरियाँ खिलाते हो, कश्मीरियों के कातिल को तुम साड़ियाँ देते हो। क्या चीज है जो इन्हें यकजा करती है? खौफ, खौफ, इमरान खान का खौफ। इमरान खान ने कहा था कि एक दिन आएगा ये सारे मेरे खिलाफ जमा हो जाएंगे, हुए कि नहीं हुए? मौलाना फजलुर रहमान में और बिलावल में क्या चीज मिलती है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मफादात मिलते हैं। कहता है कि कश्मीरियों का दिफा करूंगा, खाक दिफा करोगे तुम कश्मीरियों का, जो कश्मीरियों का कातिल है तुम। उधर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशावर में पीटीआई जलसे से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, अब ये सदर का मुआवजा करेंगे, कौम इमरान खान के पीछे खड़ी हो जाए, हम एक माह बाद जेलें भर देंगे, अगले महीने की 29 तारीख तक कप्तान को वापस भी लाएंगे। ISPR का कहना है कि जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग से मंसूब ऑडियो क्लिप जाली है, ये रियासती इदारों को निशाना बनाने की गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर बिजली का बोसीदा निज़ाम और घरों की छतों पर लटकते हाई वोल्टेज तार शहरियों के लिए अजाब बन गए, जबकि इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार की हुई है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर असीम, उनसे जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान में वापडा हुकाम की गफलत की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लटकते तार शहरियों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं, क्योंकि घरों के ऊपर से ये तारें गुजरी हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। अगर हम बात करें तो शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल तारों के हजूम लगे हुए हैं, खंभों के साथ, गलियों में, दरवाज़ों के ऊपर, घरों के बिल्कुल ऊपर से तारें गुजारी हैं, जो कि किसी तरह अगर गिर जाएँ तो नुकसान हो सकता है। ख़ासतौर पर अगर बारिशों के मौसम में बात की तो काफ़ी नुकसान होने की खदशा है। लेकिन सूरत यह है कि जो मैपको काम है बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमें से है मुल्तान के इलाका मोहल्ला पुलवासर वाला में, जहाँ पे सूरत हाल है कि मेरे कहने में सकते हैं आपको कि घरों के ऊपर से तारें बिल्कुल गुजरी हैं, बल्कि यहाँ देखें ये दरवाजे के ऊपर से तारें गुजरी हैं, खंबे के साथ इतनी तरह लगी हैं कि यहाँ से गुजरना तक मुहाल है। यहाँ के जो अहले इलाके हैं वही परेशानी का शिकार है। उन्होंने वापडा काम से कई मरतबा दरखास्तें भी दी हैं कि तारों को ऊपर इनको सीधा किया ताकि इस वजह जो उनको परेशानी है वो ख़त्म हो सके, लेकिन कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन लटकते तारों को सीधा किया जाए, ऊपर किया जाए घरों से, ताकि जो परेशानी है वो ख़त्म हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। लिए चल देंगे आपको शहर कायद, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी वाक़ हुई है। 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि इस वक्त झील पार्क में मौजूद हैं। हमजा गिलानी, बताइएगा मौसम का क्या अहवाल है?
جی بالکل، آج شہر قائد میں موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہے. گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہے، تاہم آج محکمہ موسمیات نے بہتر موسم کی پیشن گوئی کی ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ جائے گا. اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ماہ سیام میں روزے داروں کے لیے آج کا موسم جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ تنگ نہیں کرے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دن میں جو سینٹی گریڈ ہے ٹیمپریچر کا وہ کافی حد تک بہتر رہے گا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 74% ہے. اوورآل اگر میں کلائمیٹ ویدر کی بات کروں تو آج کا جو موسم ہے شہر قائد کے باسی کے لیے وہ کافی حد تک بہتر ہے. ہوا بھی چل رہی ہے، موسم بھی بہتر ہے، سورج سوا نیزے پہ نہیں ہے. شدت جو محسوس کی جا رہی ہے گرمی کی وہ بھی اتنی نہیں ہے، اور یہ سیکنڈ سیشن میں زیادہ سے زیادہ 32 اور 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں. تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا، افطاری کا وقت قریب آتا رہے گا، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ بھی خوشگوار رہے گا، رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. تو اوورآل بہت شکریہ حمزہ گیلانی تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا. اسپیکر کا انتخاب 16 اپریل کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی کی خالی نشست پر انتخاب کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا. تمام ممبران قومی اسمبلی کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق اسپیکر کا انتخاب 16 اپریل کو ہوگا. پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے معاملے پر ڈپٹی اسپیکر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ آمنے سامنے آ گئے. استعفوں کا معاملہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور ڈپٹی اسپیکر میں ٹھن گئی. ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کو 120 اراکین اسمبلی کے استعفے موصول ہوئے ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو استعفے منظور کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا ہے، جسے ماننے سے سیکریٹریٹ نے معذرت کر لی ہے. سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ پہلے استعفوں کی مکمل جانچ پڑتال ہونی چاہیے. ہر رکن قومی اسمبلی کے ایک ہی طرز پر استعفے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں. سیکریٹریٹ نے مشورہ دیا ہے کہ ہر مستعفی رکن کو ذاتی طور پر تصدیق کے لیے بلایا جائے. قواعد و ضوابط کے مطابق استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا یا ٹائپ شدہ ہو، اس کی تصدیق لازمی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایک بھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا. الیکشن کمیشن کے مطابق سکھر لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں پہلے مرحلے کے انتخابات 26 جون کو ہوں گے. کاغذات نامزدگی 10 سے 13 مئی تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. بات کریں گے کرونا وائرس کی. تو کرونا وائرس سے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی. ایک روز کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید 24,792 ٹیسٹ کیے گئے. 123 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، جبکہ ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.49% رہی. ملک بھر میں کرونا کے 259 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. کرونا وائرس سے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی ہے. ایک روز کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید 24,792 ٹیسٹ کیے گئے. 123 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی.